بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں محمد سوکی۔ ناظرین سی ڈی اے دا الیکشن دی ووٹاں جڑیاں گہما گہمی تے اور اس وقت تقریباً پولنگ ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہن رزلٹ کی آنا چند گھنٹے نہیں بعد، اور میں بڑی کوشش کی تھی باقی میرے دوستوں چون جڑے لڑ رہے ہیں، لیکن اس ویلے ہن پتہ نہیں کہڑے باہر کسی مشن تے اور کوئی اس طرح ملیا نہیں۔ اس وقت جناب میں عزت کمال دے اس کیمپ دے وچ ہاں، اور لالا عزت خان تے پھر میں پکڑ لینا بھاویں جتھے بھی ہوئے، یہ گھڑے نہیں مچھی انہاں کول پوچھنے آ کہ جناب بڑی جدوجہد کیتی نے، کئی عرصے دا کر رہے ہیں، اور اج انہاں کول پیشن گوئی پوچھنے۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام لالا کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ بڑا عروج تے چلے گا کم شم جناب، یقین منسو ہے بڑے پہلے تو میرے بڑے لوگوں نے کیا تواڈے دوستاں نے کہ جناب تساں انہاں بینراں تے بڑا اعتراض کیتا، میں کہو یار یہ کدے کہ کپڑے گھندے ہو نا تے وہ بھی، لیکن یہ بھی ضروری ہے۔ تے کی کہنا چاہتے ہو آج کتنی تساں محنت کیتی ہے؟ ملک صاحب محنت جو تھا نا ہمارا وہ ہو گیا تھا 4 کو ختم۔ اچھا، کیونکہ 4 کے بعد آپ کے پاس قانونی آئی نہیں تھا اور کچھ نہیں رہتے، لیکن میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا چینل کا چاپ آئے۔ میرا زندگی میں آفرین ہے، جتنا میں سی ڈی اے ملازمین کا شکریہ ادا کروں، ان پر سلام بھیجوں تو وہ بہت کم ہے، کیونکہ بہت قداور لوگوں نے، بہت عزت دار لوگوں نے اور تمام لوگوں نے ابھی بھی آپ دیکھ رہے الحمدللہ ادھر کا ہی فیصلہ کرو۔ تو 4 تاریخ کو جو جلسہ تھا، کیونکہ 4 پارٹی الیکشن لڑ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر آدمی کسی سے پوچھے کہ آپ نے آج شام کو کھانا یا دوپہر کا کھانا کیا کھا ہے، تو وہ آپ کو ایک بات بتائے گا کہ یا چاول کا ہے یا مرغا کا ہے یا گوشت کا ہے۔ نہیں مرغی چوڑیاں تو میں بھی تکتا رہا ہوں۔ میرا بات سنو، آپ بیچ میں نہ بولا کرنا، مجھے بولنے دو۔ اس کے ساتھ کوئی کھیرے کا نام نہیں لے گا، اس کے ساتھ آدمی جو ہے نا کوئی ٹماٹر کا نام لے گا، وہ 2 پارٹے تو میرا کاغذوں میں کھیرا بھی رہا ہے نا، اب سمجھا کرے، آپ بھی انکر ہے لیکن ہم بھی آپ کو جواب دیں۔ اچھا، پارٹی مقابلہ ہے 2 کے درمیان، عزت کمال اور چودھری یاسین کا، اس میں تو شک نہیں ہے، اور کوئی بندہ ایڈوانس یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسے مقابلہ میں نے تاریخ میں سب سے پہلا میں اس پر بھی سی ڈی اے کے عوام کا اور سی ڈی اے کے لوگوں کا اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے، کیونکہ ٹوٹل ہمارا ایک گھر ہے، گھر کے اندر سارے بھائی ہوتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن جو نیکامہ بھائی ہوتے ہیں اس کو ڈانٹ پانٹ پڑتے، جو کام والا بھائی ہوتا ہے لوگ اس کو شاباش دیتے ہیں۔ اچھا، وہ چودھری یاسین بھی ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ پچھلا 18 سال سے اتنا نیکامہ ٹٹو نکلے، اتنا نیکامہ بھائی نکلے کہ اس نے 18 سال میں جھوٹ، فضول باتیں اور وعدے اور منشورے اور قسمیں اور قرآن کا کے، لیکن ہر بار سی ڈی اے کے معصوم لوگوں نے دھوکہ کھائے اور اس نے اس پر نہیں پورا اترے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے رشتہ تو ختم نہیں ہوتے تھے، تو اس پر شکر ہے لڑائی نہیں ہوا، جھگڑا نہیں ہوا۔ اب تھوڑی دیر رہ گیا، آپ کو رزلٹ بھی آ جائے گا، اور 4 تاریخ کو آپ نے دیکھے جعفرین ہے لوگوں پر، یہاں پہ وہاں پہ ہزاروں تک لوگ تھے، ٹھیک ہے، ابھی فارمیلٹی بقایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سپاہی تانا دار بھی کسی تانے میں 18 سال گزارے نا، تو علاقے کے لوگ تھوڑا سا اس سے گھبرا جاتے، اگر نوا بندہ جالتے ہیں نا۔ بہرحال انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا۔ فرد کمال پاشا کا بیٹا، فرد کمال پاشا کا خدمت، فرد کمال پاشا 12 سال کے بعد اس کا فرین ہے، اس کو بیٹے کو جو اس نے ہمارا جو فرد کمال پاشا کا یاد ہے وہ تازہ کر دیا، جو کسی زمانے میں سن 79 میں ہم ان کے ساتھ ہوتے، اور پھر چلتے چلتے 9 دفعہ وہ سی بی اے بنے، اور اس نے 2 دفعہ پلاٹ دیا، اس نے سی ڈی اے کو پینشن دیا، اس نے سی ڈی اے کو ہاسپٹل دیا، اور اس نے سی ڈی اے میں ہزاروں لوگ بھرتی کہ اب کئی نوجوان جو ہے نا ان کو نہیں پتا، ان کو صرف جو ہم نانی دادی قصہ سناتے ان کو قصہ ہی پتہ ہے نا، لیکن اس کے لیے خالی گراؤنڈ ملا تھا۔ اس وقت عزت کمال چھوٹا تھا، پڑھتا تھا، اور فرین ہے اس پر بھی کہ جناب برطانیہ کو چھوڑ کے ادھر آ گیا، اور اس نے اتنا مردانہ قسم کا الیکشن لڑے نا، ہار جیت میرا اللہ کے ہاتھ میں، نہیں وہ تو ظاہر چیز ہے، لیکن اتنا دلیری سے، اتنا مردانہ طریقے سے، واقعی وہ خطہ پٹوار کا ایک نر بچہ ہے، ایک غیرت والا بچہ ہے، اور ایک غیرت مند باپ کا بیٹا ہے، اور ایک حلالی خون ہے، اور واقعی فرد کمال پاشا کا وارث ہے، اور وہ اس کو بن سکتے، تو اس کا لوگ وہ بھی عزت کرتے اور لوگوں کو نظر آتے۔ ہم نے تو سب لوگوں کو کہا جس نے پرچی ڈالنے کا اللہ ہوتے کاب ہوتے، لیکن اپنا پینشن کو بھی دیکھو، اپنا سی ڈی اسپتال کو بھی دیکھو، اپنا جو آپ کو پلاٹ ہے اس کو بھی دیکھو،
जो जिंदगी में आप लोग को मकान ही दिया वो भी देखो, जो आपके बच्चे भर्ती किया, जो क्रिश्चियनों के लिए कॉलोनी बनाए, जो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन अल्लाह का एक कानून है कि जो दुनिया में आया उसमें जाना भी है, वो चला गया। लेकिन मुझे तो सबसे बड़ा मजा यह है कि भाई हमें फरद कमाल पाशा इज्जत कमाल के शक्ल में दोबारा नजर आ गया और हमारा ज़हन ताज़ा हो गया। और आप भी देख रहे 1 साल से हम उनके साथ थे। सबसे पहला मैं निकला था जो चौधरी यासीन को मानी थी, उससे पहला दूसरा मानूला का अल्लाह देखो, दूसरा उस काबिल नहीं थी जो उनके पीछे आदमी चले है ना। तो बस हम भी धोखा खाते रहे, बाकी लोग भी खाते रहे। तो आपकी सारे करते हैं यार वो मेरा भतीजा है, कैसे नहीं करेगा। उसका बाप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं, वो हमारा भाई है, मेरा शागिर्द है। मैं ओपन कह रहा हूँ, मानुला मेरा शागिर्द है, मैं उसका शागिर्द नहीं हूँ। चौधरी यासीन भी फरद कमाल पाशा का शागिर्द है। ये उसका प्रेस सेक्रेटरी था, ये उसका जेल सेक्रेटरी था। आज आप लोगों के सामने चैनलों पर आके अपने आप को बहुत बड़ा पेश करते, इसके मतलब तो नहीं है। नहीं, बड़ा अल्लाह ने अगर कहा दे तो करना यार, बस वो मिल जाते हैं ना। अगर बाप कदावर मर जाते हैं तो खुसरा बेटा भी वो भी जमीन का मालिक बन ही जाते हैं ना। फिर अगला मुझे नहीं। अच्छा, आप चढ़े ये बताएं लाला के अगला मंशूर क्या है? अल्लाह का अगर जीत दे देता है, अगर इन लोगों ने तो अल्लाह के सामने वादा करते उनमें से किसी ने हमारा हमें वो नजर आ रहे, और अगर नहीं है तो हम सीधा करेंगे। आजकल ये जो कैमरा ये क्लाशनकोव से तेज है। हमारा तरजीह ये होगा कि सीडीए मुलाजिम को प्लाट चाहिए, सीडीए मुलाजिम के बच्चे भर्ती होना चाहिए, मेस्ट्रोल का इसी तरह चलना चाहिए। क्योंकि सीडीए जो है ना, ये सीडीए ये आज से 20 साल पहले 15-16 हजार होता, आज ये 10,000 पे आ गया। इसकी वजह क्या है? इस्लामाबाद डबल हो गया। इसका वजह यही है कि आपका चौकीदार जब चोर से मिल जाए ना, फिर ताला तोड़ने में थोड़ा आसानी हो जाते। यूनियन 18 साल में उनके साथ मिला था, उसने उस हिसाब से किया नहीं है। और जबकि आवाम को इकट्ठा किया, वहां जाके अपना दोस्तों को 4 फाइलें रखे, वहां जाके अपना बेटे के कागज रखे, उसको 5-10 नंबर स्केल में भर्ती किया। अगले दिन प्रेशर डाले, उसको 17 में ले गया। अगले दिन की फिर आप मुझे उधर लेके जा रहे हैं। फिर दूसरा बच्चे, मैं तो पूछूंगा ना, फिर दूसरा बच्चे को लेकर गया सीडीए के अवाम में ये चाहिए वो चाहिए, जो अंदर बुला जाते। क्योंकि मैं तो हमेशा अफसरों के साथ सारा जमाना मेरे बार्गेनिंग किया ना। अफसर आपके आंख के पहचानते। अगर आपने उसके लिए मजदूर की बात किया और आपने उसके आंखों में डाल के बात किया, मैं उसको लीडर मानता नहीं हूँ चाहे वो अफसर के सामने उसके आंखों में आंख के डाल के बात न करे और उसको कहे आंख के नीचे करो। तो मेरा टैक्स का पैदावार हो, तो मेरा मुलाजिम हो, तो मेरा तनख्वाह लेते, आपका बड़ा इज्जत है, हम भी आपको सलूट करते हैं। चेयरमैन सीडीए की कुर्सी पर तो हमने नहीं बैठना है, वो हमारा माई बाप है, कमिश्नर भी है और इज्जतदार आदमी है। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि मेरा मजदूरों के साथ मजाक करे। अगर उसको मलका वजीर आजम ने शाबाश दिया, आफरीन दिया, तो इन मजदूरों ने काम किया ना, तो शाबाश में। और उसमें से सीडीए चेयरमैन को नहीं चाहिए मजदूरों को एक तनख्वाह देता, इनको एक एग्रीमेंट लगवा के देता। ये जो नौजवान आपके सामने पैर, हर बच्चे का बच्चा जवान है। इस्लामाबाद में सबसे बंदे का रैश का मसला है। किसी का बेटी पढ़ रहे, किसी का बेटा पढ़ रहे, मकान उसके पास नहीं है, रिटायर हो जाते तो उनका काम तो हो जाते। अब ये एक लंबा तफसील है, 2 दर्जन से ज्यादा उनके पास लोग रिटायर है। और अल्फन कह रहा हूँ तमाम क्लास 1 रिटायर हो गया और क्लास 1 क्लास 4 का मुलाजिमत करते हैं। तो आवाम के पास ये बहुत गोल्डन चांस था। और इज्जत कमाल का फिर मेहरबानी जो उसने लोगों को ये मौका दिया कि आओ हक और सच का फैसला करो। अब आपने झूठे आदमी तो 18 साल जिससे झूठ बोले, आपको फिर झूठ पसंद है, आपको सच पसंद है। और मैं बात कर रहा था इज्जत कमाल ने अगर अपने पटरी से थोड़ा सा भी उतरे, आमिर खान वो, सागर अब्बासी ये वो, तो इज्जत खान आपसे वादा कर दे इतने लोगों में। मैंने जिंदगी में अपने अल्लाह और अल्लाह के नबी और उसके बाद मेरा माँ है, चौथा बंदे का वालिद मेरा मर गया, चौथे बंदे का मैंने परवाह नहीं किया, कर सच का वालिद। ये लोग सुने, अगर उसने नहीं किया मैं फिर उसको कहूंगा। वो स्टार्ट यहाँ से लेगा। लोगों को पता चलना चाहिए। 18 साल में हम एक बात सुनते, कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस है। यार 18 साल में बच्चा पैदा हो जाते, 18 साल के बाद वो मूंछू वाला हो जाते, क्लाशनकोव चलाते हैं। ये चंगे जना प्लाटों का केस है, 18 साल में कोर्ट से बाहर ना है। यानी आप अपने, इस दफा मुझे लग रहा है कि आप अपने ग्रुप में अपोजिशन का काम भी करोगे कि भाई सीधे होके चलो। अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह जीतेंगे और अगर हमारा ग्रुप भी, तो मैं किसी कुर्सी पर वादा करता हूँ आपसे, न कोई उदा लूंगा न कोई कुर्सी पर बैठूंगा, सारे मेरा इज्जत करता है, अल्लाह उनका बड़ा इज्जत करे। लेकिन मैं वहाँ उनका अपोजिशन हूँ कि जिस नारे पर आपने आवाम से उठ लिया उस नारे पर आपने चलना है। बहुत शुक्रिया लाला। अगर एक अखीला सवाल, हार जीत मेरे सोने रब को होती है ना, बंदा हार भी जाता है, कोई गल नहीं है, लेकिन तुम इन्ना गरीबाना काम फिर भी करोगे। मैं कहता हूँ अभी तो मैं गुजारा कर रहा हूँ,
क्योंकि ये बहुत इज्जतदार कदा। अगर अल्लाह न करे मेरा मुंह में खाकार गया ना, हमें से डबल ट्रिपल कोई करे न करे, इज्जत खान के पास रोज आया करो, उसका मैं ऐसा क्लास लूंगा जो वो याद करेगा। वो मेरा शागिर्द है, मेरा उस्ताद नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, हमाक और सच की बात करेगा। तो नाजरीन आप देख रहे हैं जी, आप यकीन मानिए हमारे दोस्तों में से हैं वो भी, लेकिन इस वक्त वो जरा अपने अपने पता नहीं कैंपा शैंपा दे या वोटर ने जितने इलेक्शन हो रहा है मसरूफ होनो मौकूफ उन्होंने भी सुनावांगे तुहानू, लेकिन जो होवे इस इदारे वास्ते बेहतरी होवे, क्योंकि ये इदारे ने 72 डायरेक्टरेट ते रोजमर्रा का साडा भी काम पैंदा है, ताकि ये इदारा फले फुले। और खास करके लाला मैं फिर कैसा जेड़िया इदारे विच वैकेंसियां रहनियां, अगर तुसी आ जाने हो तो इन्होंने पूर्ण करना है इंशाल्लाह। ये हक है हमारा, इसमें महकमे का कोई जाता नहीं है। और महकमे का इज्जत और वकार तब बनते जब आपके पास लेबर हो, फिर महकमे का इज्जत बनता। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन देखते हैं चंद घंटे बाद क्या रिजल्ट आता है। नेक दुआवां दे नाल सानू दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने के बाद।